Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரகதி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிக்குவா, நானே வாசிக்குவா. வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ராமகிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. புதுசா வர்றவங்களுக்குன்னா இது ஸ்கிரீன் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? புது டிவோட்டிக்கா இருந்தா நம்ம இதுல தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரீன்ல. ஓகே ஓகே. போட்டுட்டீங்கன்னா ஓகேவா இருக்குமா? போட்டுட்டீங்களே. படிக்கிறாங்களா யாராவது? எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன் 7 PM கிளாஸ். ஓகே. வேற யாரும் வாசிச்சது இல்ல, மாதாஜி தான் வாசிப்பாங்க, திலகவதி மாதாஜி தான் வாசிப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அப்ப நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? மதனா மாதாஜி நீங்க இது போட்டுருங்க மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா வைங்களேன் மொபைல் மாதாஜி நான் ஒழுங்கா போனை வைக்கிறேனா? இல்ல அதுதான் சொல்றேன், ஸ்ட்ரைட்டா வைங்கன்றேன். இப்போ ஓகே, இப்போ ஓகே. ஓகே ஓகே மாதாஜி. சூப்பர். அந்த ஸ்டாண்டும் வேற உடைஞ்சிருச்சு. ஓகே மாதாஜி. நான் எல்லாரையும் இந்த L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கிற தெய்வங்கள் இவங்கதான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர். நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட பிளெஸிங்ஸோட, பிரபுபாதர் அவர்களோட பிளெஸிங்ஸோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா, நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अगं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगस्थिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। மாதாஜி நானும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன். நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன், நீங்க டீடைல்டா சொன்னீங்க, நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांशः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா। இன்றைய L1 18 நாள் பகவத்கீதை வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வரவேற்கிறேன். நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 10 பார்க்க போறோம். என் பேரு பத்மா ராஜம், நான் பக்தி சாஸ்திரி படிச்சுட்டு இருக்கேன். உங்களை விட கொஞ்சம் முன்னாடி நான் வந்திருக்கேன், அவ்வளவுதான். சோ நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னாதான் பயணப்பட போறோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டர் வந்து சாப்டர் 10. இதோட டைட்டில் யாராச்சும் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விபூதி யோகம். விபூதி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விபூதி யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்களா, ரீநேம் பண்றதுக்கு இருக்கு. புரியல மாதாஜி. ரீநேம் கொஞ்சம் பண்ணனும், கோஹோஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா என்ன? ஓகே மாதாஜி, நான் இதுலதான் பண்ணனும், லேப்டாப்ல. ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி கொஞ்சம் கஷ்டம் மாதாஜி எனக்கு. பரவாயில்ல நான் அப்புறம் அட்டெண்டன்ஸ் வரப்போ சொல்லிக்கிறேன். வயர் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், அதனாலதான். சாரி. நான் மதனா மாதாஜிக்கு மெசேஜ் பண்ணிடுறேன் யார் பேர் மாத்தணும்ன்றதுக்கு. எதுக்கு வந்து இது பண்ணணும் சொல்றீங்க மாதாஜி? ஆக்சுவலா ரீநேம் பண்ணனும் மாதாஜி. கேலக்ஸின்னு இருக்கு இல்லையா, அவங்க பேர் மாத்தணும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ராமலிங்கம். ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. பாருங்க போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் கஷ்டம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. சோ இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 10 பார்க்க போறோம். விபூதி யோகம், அதாவது பூரணத்தின் வைபவம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஐஸ்வர்யங்கள் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ சாப்டர் 10ல ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகம்ஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். சோ கிருஷ்ண பகவானை பத்தி நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 7 ஸ்லோகாஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் 8th ஸ்லோகம்ல இருந்து 11th ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ண பகவான் வந்து தூய பக்தி தொண்டுனா என்னது, தூய பக்தரா நம்ம எப்படி ஆகலாம் அப்படின்லாம் பகவான் சொல்லுவாங்க.
அப்புறம் 12th இருந்து 18th ஸ்லோகம் வரைக்கும் அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஏன்னா பகவான் வந்து தன்னை பத்தி சொல்லுவாங்க, ஒரு அவர்கிட்ட எவ்வளவு யோக சக்திகள் இருக்கு, எவ்வளவு ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அதுதான் இந்த சாப்டரோட டைட்டிலே. சோ பகவான் கிட்ட எவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்குன்ட்டு அவரே சொல்றாரு. அத அர்ஜுனர் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏத்துக்கிறது தான் 12th இருந்து 18th ஸ்லோகம். அப்புறம் லாஸ்ட் 19th இருந்து 42nd ஸ்லோகம் வரைக்கும் இன்னும் அவரோட ஐஸ்வர்யங்களை நல்லா டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க பகவான். இப்ப நம்ம போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத தசமோத்யாயः விபூதி யோகः. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். மதனா மாதாஜி, நீங்க நேம்ஸ் கால் அவுட் பண்றீங்களா? இங்க எல்லாரும் படிப்பாங்களா? எப்படி மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, இது வரைக்கும் அப்படி யாரும் படிக்கல மாதாஜி. ஓகே, யாராவது படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அமிர்தவல்லி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? எந்த ஸ்லோகம்? எந்த ஸ்லோகம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமா மாதாஜி? ஸ்லோகம் நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச்சக யத்தேகம் பிரியமானாய பஷ்யாமி ஹித காம்யயா. கீழ படிச்சிருங்க மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க. டிரான்ஸ்லேஷனிமா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், மலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த 9 சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கிற அட்வைஸ் தான் பகவத்கீதை. அர்ஜுனர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரு ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருப்பாரு. ஏன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ். எப்படின்னா என் ரிலேட்டிவ்ஸே எப்படி நான் எதிர்த்து சண்டை போடுறது, அவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டு நான் ஜெயிச்சு நான் என்ன சந்தோஷத்தை நான் இது பண்ணுவேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவேன், இப்படி ஒரு சண்டையே வேண்டான்ட்டு அவர் உட்கார்ந்துருவாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நீ ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவன் யாருன்னே உனக்கு தெரியல, அவனுங்கெல்லாம் நான் அதர்ம பாதையில போறவங்க, அவங்க எல்லாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தான், அதனால கண்டிப்பா நீ போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும்ன்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமா பகவான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அர்ஜுனருக்கு, இல்லையா? சோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே பகவான் தான் சொல்றாங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சனா சொல்றாங்க. சோ இங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா எப்படி பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை தட்டி எழுப்புவார். ஏன்னா அவர் ரொம்ப சோகத்துல மூழ்கி இருப்பாரு. அந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு மனுஷன் சோகத்துல இருக்கான்னா நம்ம அவர்கிட்ட போய் நான் அப்பவே சொன்னேன் இப்படி எல்லாம் செய்யாதன்னு, கேட்டியா பாரு இப்படி நடந்துருச்சு, ஆல்ரெடி அவங்க வந்து ஒரு நெகட்டிவான விஷயத்துல அவங்க கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதுல நம்மளும் போய் இப்படி எல்லாம் பேசணும்னா அந்த ஏற்கனவே டிப்ரெஷன்ல இருக்கவங்க இன்னும் தான் டிப்ரெஷன்ல போவாங்க. சோ இங்க பகவத்கீதை மூலியமா நம்ம என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் எப்படி தட்டி ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி எப்படி மோட்டிவேட் பண்றாங்க, ஒரு டிப்ரெஸ்ட் சோலை எப்படி மேல கான்பிடென்டா ஆக்குறாரு, அத மாதிரிதான் நம்மளோட பேச்சு இருக்கணும். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து கத்துக்கிற வேண்டிய விஷயம். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைனே பாருங்க, பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடைய அர்ஜுனா. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து ஒரு சத்திரியன். சத்திரியன்னா யாரு? போர், ஏதாவது ஒரு வைல்ட் அனிமல்ஸ் வருது, இல்ல திடீர்னு ஆப்போசிட்ல ஏதாவது ஒரு, அந்த காலத்துல எல்லாம் போர் புரியறதுக்கு திடீர்னு வருவாங்க இல்லையா? சோ எப்பவும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். சத்திரியர்கள்ன்றவங்க நாட்டு மக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி வைல்ட் அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து, இல்ல ஏதோ ஒரு நாட்டு ராஜா வந்து போர் புரிய வரான் அப்படின்னா எப்பவுமே ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். சோ அவர் நல்ல ஒரு சத்திரியன்றனால நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணி நல்லா இதா இருக்காரு. சோ அதனால பகவான் சொல்றாங்க எவ்வளவு அப்ப ஒரு டிசிப்ளினா இருந்தா தான் நம்ம அந்த ப்ராப்பரா இருக்க முடியும். நம்ம அந்த டிசிப்ளின் இல்லைன்னா, நம்ம ப்ராப்பராலாம் நம்ம எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணாம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பராவே நம்மளோட பாடியை வச்சுக்க முடியாது. சோ பகவான் வந்து சொல்ற ஒரு வேர்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு மீனிங், டீப் மீனிங் இருக்கும். சோ நல்ல புஜங்களை இருக்கிற அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன். ஏன்னா அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வந்து சொந்த அத்தை பசங்க. இப்ப நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல பாத்தீங்கன்னா அத்தை பசங்க 2 பேரும் ஒரே ஏஜ் குரூப்ல இருக்காங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க. சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்தோம்னா ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க. சோ இங்க குந்தி தேவியோட பையன் தான் அர்ஜுனர். குந்தி தேவி யாருன்னா கிருஷ்ண பகவானோட அத்தை. சோ சின்ன வயசுல இருந்து 2 பேரும் ஒன்னா வெளியே விளையாட போறது எல்லாமே
க்ளோஸா தான் இருப்பாங்க. பாண்டவர்கள் எல்லாருமே கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரியமா இருந்தாலும் இவங்க 2 பேரும் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ். சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு, இப்போ நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லுவோமானா சொல்ல மாட்டோம். நம்ம க்ளோஸா இருக்கிற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஆனா கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இவங்க 2 பேரும் அவ்வளோ க்ளோஸ். அதனால பகவான் சொல்றாரு, நீ எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு, அதனால நான் உனக்கு இது வரைக்கும் 9 சாப்டர்ஸ் அவங்க பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. இப்ப இந்த 10th சாப்டர்ல சொல்றாங்க, நான் உனக்கு எது நல்லதோ அது நான் இப்போ உனக்கு சொல்ல போறேன், அது ஓ நல்லதுக்கு தான், அதை நீ கேளு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல. செகண்ட் ஸ்லோகம் ஆர்த்தி மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இருக்கு நேம்ஸ், நான் அப்படியே கூப்பிடுறேன். ஆர்த்தி மாதாஜி. ஓகே. பானு மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கனகராஜ் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? செகண்ட் ஸ்லோகம். மகாலட்சுமி மாதாஜி. நோ மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி செகண்ட் ஸ்லோகம். தெரியுதுங்களா? படிங்க மாதாஜி. சரி, நான் ஸ்லோகம் நான் வாசிச்சிடுறேன், நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வேணா வாசிங்க. நமே விதுகு சுரஹணா பிரபவம் நாம ஹர்ஷயஹ அஹம் ஆதிர்ஹி தேவானா மஹர்ஷீனாம் சர்வஷஹ. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. தேவர்களோ மகா ரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பகவான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அர்ஜுனர் கிட்ட, தேவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல மகா ரிஷிகளா இருக்கட்டும், எல்லாருமே யாருக்குமே என்னை பத்தி 100% தெரியாது அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதுக்கு பகவான் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்றதுக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ தேவர்கள்ல பார்த்தோம்னா இந்திரன் வந்து தேவர்கள்ல ஒன் ஆஃப் த தேவர்கள் இல்லையா? அவர் வந்து இந்த மழைய கொட்டி கோவர்தன பூஜை ஏன்னா கிருஷ்ணர் சொல்வார் இல்லையா, நீங்க வந்து எதுக்கு இந்திர விழா கொண்டாடுறீங்க, இந்த மலை தான் எல்லாமே தருது, அதனால நீங்க இனிமேல் இந்திர விழாலாம் நீங்க கொண்டாட வேணாம், கோவர்தன மலையை கும்பிடுங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்வார் இல்லையா? அப்ப இந்திரனுக்கு கோவம் வந்துரும், என்ன இந்த பையன் சொல்றத எல்லாரும் கேக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மழை, அப்படியே பாறையா மழை அப்படி கொட்டுது. அதுக்கப்புறம் லேட்டரான் அவன் வந்து பகவான் ஏன்னா அவரு தன்னோட சுண்டு விரல்ல கோவர்தன மலையை தூக்கி அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரையும் காப்பாத்திடுவாரு. அதுக்கப்புறம் தெரிய வருது இது சாதாரண குழந்தையில, இது பகவான் முழுமுதற் கடவுள், நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து அப்புறம் இந்திரன் வந்து மன்னிப்பு கேட்பாரு. சோ தேவர்கள் அவருக்கு மட்டும், அந்த தேவர்கள் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பகவான் முழுமுதற் கடவுள், அவர்கிட்ட இவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கு அப்படின்றது விவரம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா அவருங்க விளையாட இருக்கவே மாட்டாங்க. இதே மாதிரி பிரம்மாவும் ஒரு தடவை தப்பு பண்ணுவாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, பிரம்ம விமோகன லீலைன்னு சொல்லிட்டு. சோ அதுவுமே நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அதையுமே பார்க்கலாம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க பகவான், தேவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல மகா ரிஷிகள் எல்லாரையுமே கிரியேட் பண்ணது பகவான் தான், ஆனாலும் என்னை பத்தின முழு விவரம் யாருக்கும் தெரியாது, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். ஆதினா என்னது? ஃபர்ஸ்ட் வந்தது பகவான் தான் எல்லாரையுமே கிரியேட் பண்றாங்க. அதனால நான் ஆதின்றனால யாருக்கும் என்னைய பத்தி ஃபுல்லா தெரியாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. யோமாம் அஜம் அநாதிம் ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமத்யேஷு சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. யார் படிக்கிறீங்க டிரான்ஸ்லேஷன்? கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி, முத்து மாரியப்பன் பிரபுஜி, பாகியலட்சுமி. படிங்க பிரபுஜி. எவன் ஒருவன் என்னை பின்பற்றவனாகவும் பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகம்ஸ் ஃபுல்லா பகவான் தான் சொல்றாங்க அர்ஜுனர் கிட்ட. பகவான் சொல்றாங்க, எந்தெந்த மனுஷன்லாம் எனக்கு, அதாவது கிருஷ்ண பகவானுக்கு பிறப்பே கிடையாது. இப்ப சில பேர் இந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்து வரும், கிருஷ்ணரோட பர்த் டேட்டு, பர்த் இயர் இது, டெத் இயர் இது அப்படின்லாம் ஃபார்வர்ட்ஸ் வரும். அதெல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி மெசேஜஸ நம்ம இதே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பகவானுக்கு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. அவங்க வராங்க, மேல இருந்து கீழ் இறங்கி வருதல், அதுதான் அவதாரம்னு சொல்றோம். அவங்க வராங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இது முடிஞ்சதும் அப்படியே போவாங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து அந்த துவாபர யுகம் முடிஞ்சு துவாரகால பிரபாஷ கஷேத்திரம்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க முடிஞ்சு அப்படியே தான் போறாங்க.
அவருக்கு முன்னாடி எப்பெல்லாம் பகவான் கீழே வராங்களோ அவருக்கு கூட இருக்கிற அசோசியேட்ஸும் ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல கீழே வருவாங்க. சோ ஆதிசேஷன் தான் பலராமரா அவர் கூடவே இருப்பாங்க துவாபர யுகத்துல. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆதிசேஷன் தான் மேல அந்த ஆதிசேஷன் உருவத்திலேயே மேல போறாங்க. அந்த இடமும் துவாரகால இருக்கு. துவாரகாவுக்கு போனவங்க அத கண்டிப்பா பாத்துருக்கலாம். நான் போயிருக்கேன், அதனாலதான் அது இவ்வளவும் நான் சொல்றேன். சோ பகவானுக்கு இறப்பு அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, பிறப்பு அப்படின்னும் கிடையாது. அவர் வராங்க, இந்த விஷயம் நான் பண்ணணும்ட்டு அவங்க இறங்கி வராங்க, அந்த விஷயம் பண்ணி முடிச்சிட்ட அப்புறம் அவங்க அப்படியே போயிடுவாங்க. சோ இந்த கிளாரிட்டி யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிறப்புன்னு ஒண்ணு இல்ல, இறப்புலாம் அப்படிலாம் இல்ல, அப்பெல்லாம் பேசுறது அபத்தம், அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைன்ற கிளாரிட்டி யாருக்கு இருக்கோ, அப்புறம் பகவானுக்கு ஆரம்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்லாம் ஆரம்பம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல, அவருக்கு எல்லையே அற்றவர், அவரை பத்தி நம்ம சொல்ல ஜட்ஜே பண்ண முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் யார் புரிஞ்சுக்கிறானோ, அப்புறம் எல்லா உலகம், இப்ப நம்ம இருக்கிறது எர்த்ன்ற ஒரு பிளானட்ல நம்ம இருக்கோம். நம்ம சயின்ஸ்ல நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சதுலாம் 9 பிளானட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். நான் சின்ன வயசுல படிச்சப்போ. இப்போ என் பசங்க படிக்கிறப்ப 8 பிளானட்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான். ஆனா உண்மையிலே பார்த்தோம்னா அகிலாண்ட கோடி, ஒரு பாட்டு கூட உண்டு இல்லைங்களா, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன். சோ கோடிக்கணக்கான உலகங்கள் பகவான் வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒரு கோளுக்குமே ஒரு விஷ்ணுவை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, ரெஸ்பான்சிபிள், அவங்க டேக் கேர் பண்ணிக்கணும்னு. இந்த விஷ்ணுக்கு எல்லாம் ஹெட்டா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ண பகவான். கிருஷ்ணர் வந்து அவர் தான் முழுமுதற் கடவுள். சோ அவர் தான் எல்லாம், இந்த குட்டி குட்டி எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்கோ, அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான பிளானட்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் படைச்சவரே பகவான் தான். சோ எல்லா கோள்களுக்கும் இறைவனா இருக்கிறது யாரு, பகவான். இந்த கிளாரிட்டி யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவன் வந்து ஃபுல் டேவும் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருப்பான். அவனுக்கு எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது. இப்ப யாரா வந்து உனக்கு தெரியுமா இந்த கல்லு மோதிரம், நீ உன் ராசிக்கு இந்த கல்லு மோதிரம் போட்டன்னா ஓஹோன்னு உனக்கு பணம் கொட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கூட அவங்க அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன, பகவானோட ஸ்மரணையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதுபடி நடந்துக்கிறது தான் பெரிய விஷயமே தவிர அபார்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா எதுவுமே பெருசு இல்ல அப்படின்ற விஷயம் அந்த அளவுக்கு அவங்க ஞானத்தோட இருப்பாங்க. சோ பகவான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, யாரெல்லாம் அப்படி அந்த கிளாரிட்டி இருக்கோ அவனுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது, அவன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். ஏன்னா அவன் என்டையர் டேவும் ஃபுல்லா பகவானோட ஸ்மரணையில இருப்பான். கிருஷ்ண பகவானோட கதைகளை கேட்கறது, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, பகவானை பார்த்து அலங்காரம் பண்றது, கோயிலுக்கு போய் தன்னால முடிஞ்ச சேவைகள்ல ஈடுபடுறது. சோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ண சேவையிலே தான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. சோ கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கப்போ அவங்களோட பாவங்கள் எல்லாமே கம்மி ஆயிக்கிட்டே வரும் இப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம், மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமா பிரஜாஹ. யார் படிக்கிறீங்க? ராஜலட்சுமி மாதாஜி, ராமலிங்கம் பிரபுஜி, ரேவதி மாதாஜி, சுஜன் பிரபுஜி, விக்னேஸ்வரன் பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. 7 மகர்ஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மகனுக்கும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பலவேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. பகவான் வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 7 மகாரிஷிகள், அந்த 7 மகாரிஷிகளோட நேம்ஸ் வந்து நான் வந்து வாட்ஸ்அப்ல போடுறோம். அதுக்கப்புறம் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள் யாருன்னா, உங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா யார்கிட்ட எல்லாம் பகவத்கீதை புக் இருக்கோ பேஜ் நம்பர் 541 அதுல வந்து போட்டிருக்கு சனகர், சனந்தர், சனாதன, சனத்குமாரர். இவங்க எல்லாமே பிரம்மாவோட ஞானத்தால பிறந்த குழந்தைகள். இவங்க வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டி பசங்களா தான் இருப்பாங்க, பாக்குறதுக்கு ட்ரெஸ் எதுவுமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க. இவங்கதான் நாராயணனை பாக்குறதுக்கு வராங்க. அப்போ அந்த துவாரபாலகர்கள், டே பசங்களை என்னடா இங்க வந்துட்டீங்க, போங்கடா வீட்டுக்கு போங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவங்க உருவத்தை பார்த்து. சோ இந்த சனகாதி முனிவர்கள் இவங்களுக்கு வந்து கோவம் வந்துடும், நாங்க வந்து நாராயணனை பார்க்கணும்னு வந்திருக்கோம், நீங்க எதுக்கு வழி மறைக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி அவங்க இது பண்ணப்போ அப்பதான் சாபம் விட்டுருவாங்க. அப்புறம் நீங்க வந்து 3 ஜென்மம் பகவானை வந்து நிந்திக்கிற மாதிரி பிறவி வேணுமா, இல்லைன்னா
அந்த மாதிரி சாபம் விட்டுருவாங்க. நீங்க அவங்க சாபம் அங்க கிடைச்சதுன்னா பூமிக்கு தான் வந்தாகணும். பார்த்தா பகவானே உள்ள கதவை திறந்துட்டு வந்துடுறாங்க. சரி, என் துவாரபாலகர்கள் தவறு பண்ணிட்டாங்க, சரி அவங்க அவங்க வந்து அவங்கள அழிக்கிற பொறுப்பை நானே எடுத்துக்கிறேன், அவங்கள அழிச்சு நான் மறுபடியும் இங்க கூட்டிட்டு வந்துருவேன்னு. சோ 3 டைம்ஸ் அந்த துவாரபாலகர்கள் பிறப்பாங்க. ஒரு தடவை ராவணனும் கும்பகர்ணன், அது அடுத்த தடவை இந்த கிருஷ்ணரோட அத்தை பையனா இருப்பான் இல்லையா, சிசுபாலன், நேம் எனக்கு சரியா தெரியல. தேர்ட் வந்து இரண்ய கசிபு, இரண்யாக்ஷன். சோ 3 பேரையும் வதம் பண்றது பகவான் தான் வதம் பண்ணுவாங்க அவங்களோட கையாலவே. சோ அப்படிப்பட்ட இவங்க எல்லாரையும் கிரியேட் பண்ணது நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. மனுக்களோட போட்டோ மதனா மாதாஜி நீங்க போட்டுருங்க. மொத்தம் 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. சோ அந்த 14 ஃபர்ஸ்ட் மனு பாத்தீங்கன்னா சுவாயம்புவ மனு சதரூபா, அவங்களதான் சொல்றாங்க பகவான், நீங்க போய் நிறைய மக்களை உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்ட்டு. சோ அவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய மக்களை உருவாக்குறாங்க. இந்த எல்லா மக்களும் நிறைய உலகங்கள்ல வாழ்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. இந்த 7 மகாரிஷிகள், அவங்களுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற இந்த சனத்குமாரர், அந்த 4 பேரு, அப்புறம் மனுக்கள் 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே என்னோட மனசுல இருந்து பிறந்தவங்க. பல்வேறு உலகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடம் இருந்து தோன்றியவையே அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க 6th ஸ்லோகம்ல சொல்றாங்க. இப்ப 7th ஸ்லோகம்ல ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோவேதி தத்வதஹ சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயஹ. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும், ஏன்னா இப்போ நம்ம நினைச்சாலும் அப்படிலாம் முடியுமா? ஆனா பகவானால சங்கல்ப மாத்திரத்துல பகவானால என்ன வேணாலும் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இப்ப இந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்றப்பெல்லாம் அர்ஜுனர் பகவானுக்கு எவ்வளவு யோக சக்தி இருக்கு, பகவானோட வைபவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு. சோ பகவானே சொல்றாங்க, எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும், ஏன்னா அவங்க மனசுல இருந்தே சங்கல்ப மாத்திரத்துல இவங்க எல்லாரையுமே கிரியேட் பண்றாங்க பகவான். எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, சோ இது பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ இது சொல்றத நம்ம எல்லாரும் கேக்குறோம் இல்லையா? இப்ப சில பேர் இருப்பாங்க, ஆமா சும்மா கதை விடாத அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி கதை விடாத அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வந்து புரியவே மாட்டார், தெரியவே மாட்டார், மாயையால மறைச்சிருவாரு. அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதோ பின்னாடி அவங்க போயிடுவாங்க. யாரெல்லாம் பகவானை நோக்கி வராங்களோ, பகவான் மேல ஒரு ஆசை வச்சு, ஓ இப்படியா அப்படியா, பகவான் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னும் வருது இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் அந்த இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு படியா நானே அவங்களுக்கு இன்னும் என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற அந்த இதெல்லாம் நானே கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, சோ பகவானுக்கு உண்மையா நம்புறாங்க இல்லையா, அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். சோ களங்கம், நம்ம மனசுல நிறைய விதமான களங்கங்கள் இருக்கும். பொய் பேசுறது, பேராசை, அப்புறம் பொறாமை, இந்த மாதிரி நிறைய களங்கங்கள் இருக்கு. சோ அந்த களங்கங்கள் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கும். எப்படி ஒரு டேபிள்ல தூசி இருக்கும், அதை நம்ம டெய்லியுமே துடைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம மனசுலயும் களங்கங்கள் வந்துகிட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம அதை எப்படி கிளீன் பண்றது? நாம ஜபம் பண்றது மூலியமா நம்ம கிளீன் பண்ணலாம். பகவானோட கதைகளை கேட்கறது மூலியமா, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது மூலியமா, பகவானோட பாடல்களை பாடி, இப்படி எல்லாம் நம்ம இதயத்தை நம்ம சுத்தப்படுத்தலாம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, யார்கிட்ட எல்லாம் என்கிட்ட கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்கோ அவங்களாலதான் இந்த களங்கங்கள் இல்லாம ஒரு பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. சோ 8th ஸ்லோகம்ல அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வாவஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. அதாவது இங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சு 9 பிளானட்ஸ், ஆனா பகவான் வந்து நிறைய கோடிக்கணக்கான பிளானட்ஸ் உலகங்களை வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க. அந்த அது எல்லாமே ஆன்மீக உலகம். கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்தை சுத்தி பார்த்தோம்னா நிறைய சின்ன சின்ன உலகங்கள், ஆன்மீக உலகங்கள்லாம் இருக்கு. இப்ப நம்ம இருக்கிறது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இந்த ஏர்த்ன்ற இந்த ஜட உலகம். இந்த ஜட உலகத்தை படைச்சதும் பகவான் தான், அந்த ஆன்மீக உலகங்களை படைச்சதும் பகவான் தான். எல்லாம் என்னிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றன அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இப்ப சில பேர் இருப்பாங்க சயின்டிஸ்ட், எல்லாமே அவங்க எல்லாமே ஃபேக்ட் இதுல கடவுள்னு எங்க இருக்கு, இதெல்லாமே சயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க.
அவங்கள பத்தி நம்ம ஒன்னும் சொல்றதுக்கே இல்ல. அவங்களே பாருங்க, சயின்டிஸ்டுமே நிறைய பேர் வந்து நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அது ஃபெயிலியர் ஆகிறப்போ அவங்களும் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ கிருஷ்ண பக்தர்கள் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதையில நம்ம படிக்க நமக்கு என்ன ஒரு கிளாரிட்டி வரும்னா, பகவான் வந்து எந்த விதத்திலயும் நீ சூப்பர், நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றோமா நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே சூப்பரா ஆயிடும், ஜாலியா இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை பகவான். ஏன்னா இது துக்கங்கள் நிறைந்தது, நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நீ நினைச்சனா நீ ஏன் உலகத்துக்கு தான் வரணும். அதுக்கு இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வீட்டுக்கு போறோம், பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் வேணாம், ஒரு கவுன்சிலர் வீட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம போய் பாத்திர முடியுமா, முடியாது. அப்போ பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம்னா அவரு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க, இந்த இதெல்லாம் நீ பண்ணிட்டு வா, அப்ப நீ உலகத்துக்கு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ அதனால இங்க பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே நம்ம கிட்ட நம்ம எப்படி இருக்கணும் அது எல்லாமே பகவான் ஒரு விஷயமா கத்து கொடுப்பாரு. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, சோ யாருக்கிட்ட எல்லாம் அந்த கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்கோ, நான் தான் படைக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கோ அவங்க கண்டிப்பா நல்ல பக்தி தொண்டு செய்வாங்க. இதயபூர்வமா வெளியே வந்து வெளி வேஷம் போடுறது இல்ல, வெளியே வந்து காட்டிக்கிறது. சில பேர் வந்து வெளியே வந்து நான் எனக்கு சாமி எல்லாம் கும்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பார்த்தா வீட்டுல அவ்வளவு சூப்பரா சாமி கும்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து வெளியே வந்து நான் அப்படி சாமி கும்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, வீட்டுல போய் பார்த்தா ஒண்ணும் இருக்காது. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ரெண்டு விதையும் இல்ல, இதயபூர்வமா உண்மையாவே அவங்க கும்பிடுவாங்க பகவான. இப்ப 9th ஸ்லோகம்ல இங்கதான் வந்து தூய பக்தர்கள்னா யாரு அப்படின்ட்டு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட பக்தி நம்ம இப்பதான் பக்தியில ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ நம்ம கிட்ட தூய பக்தி தொண்டுனா என்னது, தூய பக்தர் நிலைன்றது டக்குன்னு வந்துட முடியாது, ஒரு ஸ்டேஜ். சோ தூய பக்தி நிலைன்றது ஒரு ஸ்டேஜ். இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு தூய பக்தர்னா அவரோட குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் சொல்றாங்க. மச்சித்தா மத்கத பிராணா, அதாவது மச்சித்தா எந்த சிந்தனையும் இருக்காது, வேற எந்த சிந்தனையும் இருக்காது. இப்போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே நம்மளே வந்து நம்மள செல்ஃப் அனலைஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே நம்மள செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்கும், அதுதான் நம்ம கத்துக்குவோம். சோ இந்த பகவத்கீதை கிளாஸஸ் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும். ஏன்னா இது வந்து டைரக்டா வேற யாரோ சொல்றது இல்ல, பகவானே சொல்றாங்க. சோ பகவான் சொல்ற விஷயங்களை நம்ம பேசுறப்போ நம்ம இந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண கண்டிப்பா வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் வரும். அது நீங்க கண்கூடா பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன, நீ அடுத்தவனை பார்க்காத, உன்னை நீ பாரு, உன்கிட்ட இந்த விஷயம் இருக்கா, இந்த கெட்ட விஷயம் இருக்கா, அத வந்து தூக்கி போட்டுரு, எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி போட்டுரு, உன்கிட்ட இந்த நல்ல விஷயம் இருக்கா அதை நீ வளர்த்துக்கோ. அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே. இப்ப இங்க வந்து தூய பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்களோட சிந்தனை வந்து சதா சர்வதா அதுக்குன்னு எந்த வேலையும் பார்க்காம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லி ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க டிராவல் பண்றாங்களா, பஸ்ல டிராவல் பண்றாங்களோ, கார்ல டிராவலோ, பைக்கோ எதுல அவங்க ஓட்டிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாலுமே பகவானோட நாமங்களை சொல்லிக்கிட்டே போறது. வேலை செய்யறாங்களா, வேலை செய்யறப்பவும் பகவானோட நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே செய்யறது. ஓகேங்களா. சோ எல்லாமே சமைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி பகவானோட நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே சமையல் செஞ்சு அப்புறம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை எடுத்துக்கிறது. ஓகேங்களா. சோ என்டையர் டே அவங்க பிளான் பண்ணிப்பாங்க எப்படி எல்லாம் கிருஷ்ண பகவானை பத்தி நினைச்சிட்டு அவரோட ஸ்மரணையில இருக்கிறதுன்னு. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கி உள்ளன. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அவர் ஒரு தூய பக்தர். அவர் தான் இஸ்கானோட ஸ்தாபக ஆச்சாரியார். இந்த போட்டோல இப்போ பாக்குறீங்க இல்லையா, ரெட் கலர் ஷால் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அவங்கதான் பிரபுபாதர் அவர்கள். அவங்கதான் இஸ்கானை வந்து தோற்றுவித்தவங்க. சோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சார்ட் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க, காலையில 4:30 மணிக்கு மங்கள ஆரத்தி, கரெக்டா 5 மணிக்கு துளசி ஆரத்தி, இதெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாகவதம் படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், 16 மாலைகள் ஜபம் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு 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 சார்ட்டே போட்டு வச்சுட்டாங்க. அத அவங்களோட டிசைபிள்ஸ் எல்லாருமே அழகா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. சோ என்டையர் டே ஃபுல்லாவே கிருஷ்ணா கான்சியஸோட நம்ம இருக்க முடியும். சோ பகவானும் இங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஏத்த, அதனாலதான் இந்த போட்டோவும் போட்டிருக்காங்க. என்னோட பக்தர்கள் வந்து, அதாவது தூய பக்தர்கள் வந்து ஃபுல் டேவும் என்ன பத்தின விஷயங்கள்லதான் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. சோ பிரபுபாதர் அவரோட இது அப்படிதான் இருந்தது இல்லையா, ப்ரீச் பண்றது, புக்ஸ், பகவத்கீதை புக்ஸ், பாகவதம் புக்ஸ், அது எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும். ஏன்னா பாகவதம் வேற இல்ல, பகவான் வேற இல்ல. அதனால எல்லாருக்கும் இந்த பகவத்கீதை ஞானம் வரணும், எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் அருள் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக முழு மூச்சா அவங்க வந்து இறங்குனாங்க. சோ அந்த தொண்டுக்காகவே அவங்க லைஃப
அவங்க டெடிகேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அதாவது இப்ப நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா சினிமா பத்தி பேசலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தி பேசலாம், பாலிடிக்ஸ் பத்தி பேசலாம் இல்லைங்களா? ஆனா இங்க தூய பக்தர்களா இருக்கிறவங்க கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பத்தி தான் பேசுவாங்க. கிருஷ்ணரோட லீலா ஸ்தலங்களா இருக்கலாம், கிருஷ்ணரோட கதைகளா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த அவங்க பேசுற விஷயம் கூட செல்ஃபிஷா இருக்காது, ஃபுல்லா கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கோமா அப்படின்றத நம்ம தான் செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே எடுத்த உடனே அப்படியே கிருஷ்ணா கான்சியஸோட வருவோமானா அப்படிலாம் இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம மாத்திக்கணும். அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றதும். நம்மளுமே நல்ல சினிமா பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம், நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் அதுல எல்லாம் நம்மளுமே ஈடுபட்டுட்டு இருந்திருப்போம். ஆனா இந்த மனுஷ பிறவி எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, பகவான் இவரு பிரகலாத மகாராஜர் வந்து அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்குன்னா நவவித பக்திய ஒரு மனுஷ பிறவியில இருக்கிற அப்ப மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும். சோ இந்த அவேர்னஸ் நமக்கு எப்ப தெரியுதோ, இப்ப இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றவங்க எந்த வயசுல வேணாலும் இருக்கலாம். இப்ப நமக்கு தெரியுதா, அப்பத்துல இருந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். தேஷாம் சதத யுக்தானாம் வஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாமுபயாந்திதே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். சோ நீங்க இப்ப எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டடா இந்த 18 days கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்க. சோ இப்ப இதுலயே பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் டேக்கும் இப்போ 10th டேக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து 10th டே வரைக்கும் நீங்க கண்டினியூஸா வரவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய ஹரி போல் நீங்க வந்து உங்க பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணுங்க. சோ பகவான் மேல இன்ட்ரெஸ்டா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆர்வமா நீங்க வந்திருக்கீங்க இல்லையா? சோ யாரெல்லாம் என்னை பத்தி ஆர்வமா தேடி வரானோ அவனுக்கு மேலும் மேலும் என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளை நானே அமைச்சு கொடுப்பேன். இப்ப இங்க பாருங்க, லெவல் 1ல 18 சாப்டர்ஸும் நாங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தரோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகாஸும் நாங்க சொல்லி தர மாட்டோம். அடுத்தது லெவல் 2ல தான் 700 ஸ்லோகாஸும் சொல்லி தரப்படும். அதுக்கப்புறம் லெவல் 3ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் 3 புக்ஸ், அதுலயும் கிருஷ்ண சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், கிருஷ்ண பக்தி எப்படி பண்றது அதெல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பத்தி எல்லாமே நமக்கு அழகா கத்து கொடுப்பாங்க. ஒரு ஸ்கூல்ல எப்படி கரிக்குலம் இருக்கோ அதே மாதிரி இஸ்கான் மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 அப்படின்ட்டு ஒரு லெவலா நம்மளோட கிருஷ்ண பக்தியும் பாருங்க உயர்ந்துகிட்டே வரும். மெட்டீரியல் லைஃப் நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி பண்ணா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா மெட்டீரியல் லைஃப பகவான் பாத்துக்குவாங்க. ஓகேங்களா? சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றது. இந்த போட்டோல பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் 5 வயசு 6 வயசு இருக்கப்போ அவங்க அப்பாக்கு ஆக்சுவலா 2 ஒய்ஃப். இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபோட பையன். செகண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு பையன், அதாவது இவருக்கு துருவ மகாராஜாக்கு ஒரு தம்பி இருக்காரு. ஒரு நாள் அவர் வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டாரு. ஆக்சுவலா துருவ மகாராஜாவோட அப்பா வந்து அவங்க அப்பாவையும் துருவனையும் ஒதுக்கி வச்சிட்டாங்க. ஒரு செகண்ட் ஒய்ஃபோட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வராரு. அப்போ அந்த தம்பியோட அப்பா மடியில தம்பி இருக்கிறத பார்த்துட்டு துருவ மகாராஜாவும் ஆசைப்படுறாரு, நானும் அப்பா மடியில இருந்து நானும் விளையாட போறான்ட்டு ஆசையா வர்றப்போ அவங்க சித்தி வந்து தடுத்துடுறா. நீ இதுக்கு வந்து ஏன் வயிற்றுல பிறக்கணும், போய் தவம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி ஹர்ட்டிங்கா பேசிடுவா. உடனே அது குழந்தை தானே, துருவ மகாராஜா 5 வயசு குழந்தை, அது அழுதுகிட்டே அவங்க அம்மா கிட்ட வராரு. சுனீதி அவங்க அம்மா பேரு. சோ சுனீதி கிட்ட வரப்போ சுனீதி வந்து சொல்றாங்க, சரி நீ கவலைப்படாத, நம்ம யாரையுமே அவங்க என்ன கஷ்டப்படுத்தினாலும் நம்ம யாரையும் மனசார கூட நம்ம அவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்க கூடாதுன்னு அந்த அளவுக்கு அவங்க அம்மா வந்து அட்வைஸ் பண்றாங்க. சோ இவருக்கு வந்து பாருங்க, அவர் அப்பவே நான் சரி நானும் போய் தவம் பண்றேன். அவங்க அம்மாவும் சொல்றாங்க கரெக்ட் தான், அவங்க சித்தி சொல்றது கரெக்ட் தான், தவம் பண்ணா நம்ம கடவுள்கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ நம்ம கடவுளை பார்க்கலாம், கடவுள்கிட்ட நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. அப்படியா, அப்ப நானும் போறேன், நான் அப்பாவோட இன்னும் நல்ல பணக்காரனா ஆளும் நான் கேட்கறதுக்கு நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டு கிளம்பி போறாரு. கிளம்பி காட்டு அவர் துருவ மகாராஜா தவம் பண்ண அந்த காடு இன்னும் இருக்கு விருந்தாவனத்துல, மதுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடம் இன்னும் இருக்கு. அப்ப போறாரு, வழியில நாரதர் வராரு. நாரதர் வந்தோடனே, டே குட்டி பையா என்னடா இங்க போற, இது காடுறா, என்னடா வீட்டுல இருந்துட்டு இப்படி இவ்வளவு தூரம் வந்துட்ட, இதெல்லாம் வைல்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குடா, உன்னை கடிச்சு சாப்பிடும், வீட்டுக்கு போ அப்படின்ட்டு அவரு சொல்றாரு. அதெல்லாம் முடியாது, நான் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் தவம் இருக்க போறேன், நான் பகவானை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி அவ்வளவு போக்கஸ்டா பேசின உடனே அப்பதான் நாரதர் வந்து இந்த ஓம் நமோ பகவதே நம்ம பிரணத்தியில வாசிக்கிறோம் இல்லையா, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, அந்த வேர்டு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைன்.
நம்ம வந்து சர்வ சாதாரணமா இப்ப நம்ம அத வந்து டெய்லியும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு லைனை மட்டும்தான் துருவ மகாராஜா 6 மாசமா அதை ஜபிக்கிறாரு. 6வது மாசம் பகவான் பாருங்க 4 திருக்கரங்களோட சங்கு சக்கரதாரியா துருவ மகாராஜா முன்னாடி வந்து தோன்றுறாரு. சோ அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் கண்ணை மூடிட்டு தியானத்திலேதான் இருக்காரு. அப்ப பகவான் வந்துட்ட அப்புறம் இந்த குழந்தை இவ்வளவு அழகா தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், இன்னும் பார்க்க மாட்டேங்கிறானே அப்படின்றனால மனசுக்குள்ள ஒரு செகண்ட் டிசப்பியர் ஆறாரு. அப்ப துருவ மகாராஜா எங்க காணோம் அப்படின்ட்டு திறந்து பாக்குறாரு. அவர் எப்படி நினைச்சாரோ அதே மாதிரியே பகவான் வந்து ஆப்போசிட்ல நிக்கிறாரு. இந்த போட்டோவை பாருங்க. அதுதான் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாருன்னா தேவர்கள். ஏன்னா துருவ மகாராஜா பண்ற தவம் அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியல, அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு. எப்படி ஒரு ஏன்னா அந்த சவுண்டு காடு அவ்வளவு வைல்ட் அனிமல்ஸ், அந்த இந்த இலைகள்லாம் நம்ம இந்த பேய் படத்துலதான் எப்படிலாம் சவுண்ட் வரும் இல்லைங்களா, அது பச்சை குழந்தை ஆனா அது தைரியமா இருக்குது. சோ இப்ப இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இவ்வளவு வில் பவரோட இவன் தவம் பண்றானேன்ட்டு இந்த தேவர்கள் எல்லாம் போய் கேக்குறாங்க, பகவானே நீங்க சீக்கிரம் போய் அவருக்கு வந்து அவருக்கு என்ன கேக்குறாரோ கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் கெஞ்சுறாங்க. அதுதான் இந்த போட்டோ. சோ இந்த ஸ்லைட்ல பாருங்க, ஃபுல்லா துருவ மகாராஜா என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்றது விவரம் இங்க இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நாரத மகரிஷி துருவனுக்கு பகவானை தியானம் செய்யும் முறையை உபதேசிக்கிறார். சோ நாரதர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம படத்துல எல்லாம் எப்படி காட்டியிருப்பாங்கன்னா நாரதர்னாலே கலகம் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நாரத மகாரிஷி அவரு யாரெல்லாம் பகவானை நோக்கி செல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ ஒரு குருவா இருந்து வழி நடத்துறதே யாருன்னா நாரதர் தான். துருவ மகாராஜாவா இருக்கட்டும், வால்மீகியா இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய பேரு எல்லாரையுமே வந்து பகவானை நோக்கி செல்றதுக்கு பிரகலாத மகாராஜருக்கு சோ எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழிகாட்டியா இருந்திருக்காரு பகவானை சென்று அடையறதுக்கு. சோ அதனால நம்ம படத்துல காமிக்கிறதெல்லாம் வச்சு நம்ப கூடாது. சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதைத்தான் நாம நம்பணும். சோ மதுவனத்தில் துருவன் கடுமையான தவம் புரிகிறான். சோ ஃபர்ஸ்ட் மாசம் ஃபுல்லா பாருங்க 3 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வெறும் ஃப்ரூட்ஸை மட்டும்தான் அவர் சாப்பிட்டிருக்காரு. அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான், 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் ஃப்ரூட்ஸை மட்டும் சாப்பிட்டிருக்காரு. செகண்ட் மந்த் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா காஞ்சு போன புல்லு இலை தலை அதை மட்டுமே சாப்பிட்டிருக்காரு, அதுவுமே 6 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ். அப்புறம் 3rd மந்த் பார்த்தோம்னா வெறும் தண்ணியை தான் குடிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு, அதுவும் 9 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ். அப்புறம் 4th மந்த் வெறும் காத்தை தான் அவர் வந்து சுவாசிச்சுக்கிட்டு வேற அப்படியே பகவானோட சிந்தனையில தவம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 5th மந்த் அந்த போட்டோல பாக்குறீங்க இல்லையா, ஒரே கால்ல நகராம இருந்து தவம் பண்றாங்க. துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அந்த மந்திரம் துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. பகவான் அவன் முன் தோன்றிய பின்னும் அவன் ஆழ்ந்த பகவத் தியானத்தில் இருந்ததால் அவன் மனதில் இருக்கும் வடிவத்தை மறைத்து அவன் கண்களை திறக்கச் செய்தார். நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி தான் போட்டிருக்கு. தன் பாஞ்சசன்யத்தால் துருவனை ஸ்பர்சித்து ஸ்லோகம் பாடும் திறனை வழங்கினார். சோ துருவ மகாராஜா ஆக்சுவலா எதுக்காக ஏங்கி வந்தாரு, அவங்க அப்பா மடி கிடைக்கலன்னு தானே. அவர் தவம் பண்ணிட்ட அப்புறம் பகவானே வந்து மடியில வச்சு கொஞ்சுறாரு. இப்ப அந்த சொல்றாங்கல்ல பாஞ்சஜன்யம் அந்த இதால பரிசம் எப்படி அங்க பிரகலாத மகாராஜுக்கும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா, அவங்க அப்பா வதம் பண்ணிட்ட அப்புறம் ஏன்னா இரண்ய கசிபு கேக்குறான், நீ ஸ்கூல்ல என்னப்பா படிச்சுட்டு வந்த அப்படின்னு சொல்லி மடியில வச்சு கேக்குறான் பிரகலாதர் நாராயணாத முழு முதற் கடவுள்னு சொன்ன உடனே எட்டி உதைச்சிருவான். பச்சை குழந்தைன்னு கூட பார்க்காம எட்டி உதைச்சிருவான் யாரு, இரண்ய கசிபு. சோ இங்க அவரையும் அப்படிதான் பிரகலாதரையும் மடியில வச்சு அவ்வளவு கொஞ்சுவாரு நரசிம்ம சுவாமி. இங்கேயும் பகவான் வந்து மடியில வச்சு துருவனை கொஞ்சுவாங்க. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இப்ப நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய சோகங்கள் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு வெளியே சொல்ல முடியாத மாதிரி நிறைய கவலைகள் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க யாரும் எதுக்குமே கவலைப்பட வேணாம், பகவான் இருக்காங்க நமக்கு. நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சா போதும், he will take care. சோ நீங்க எல்லாருமே இங்க லேண்ட் ஆயிருக்கீங்கன்னா நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா பக்தி பண்ணிருக்கீங்க. உங்களுக்கு இது வேண்டும், எந்த வயசுல எப்போ உங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை ஞானம் தரப்பட வேணும்னு பகவான் முடிவு செஞ்சிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் சாதாரண கிளாஸஸா நீங்க நினைக்காதீங்க. பகவானோட அருள் இருந்தா மட்டும்தான் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும்.
சோ அப்போ வந்து துருவ மகாராஜாக்கும் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறாரு. அப்போ ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு நான் பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்லாம் நினைச்சுதானே தவம் வந்தாரு. இங்க பகவானே பார்த்துட்ட அப்புறம் அவர் கேட்கிறாரு, பகவான் கேட்கிறாரு உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு. எனக்கு எதுவுமே வேணாம், உங்களை நான் பார்த்துட்ட அப்புறம் எனக்கு வேற என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்பாரு. ஆனா பகவான் வந்து நீ வீட்டுக்கு போ, நீ நல்ல உன்னை நல்ல எல்லாரும் நல்ல சந்தோஷமா நல்ல உன்னை பாத்துக்குவாங்க, நீ அப்புறம் மகாராஜாவா இருந்து நீ நிறைய நாள் ஆட்சி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் துருவ நட்சத்திரமா திகழ்வ அப்படின்லாம் சொல்லி அவருக்கு பிளஸ் பண்ணி அனுப்புவாரு. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் துருவன் மகாராஜாவோட ஸ்டோரி. இப்ப நம்ம ஸ்டோரி கேக்குறோம், நான் சொல்ற நானா இருக்கட்டும் கேக்குற நீங்களா இருக்கட்டும், இதுக்குமே பலன்கள் உண்டு. சோ நீங்க பகவத்கீதை கிளாஸஸ் வந்தா மட்டும் போதும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய விஷயம் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சக்தி இந்த பகவத்கீதை கிளாஸஸ்க்கு இருக்கு. கண்டினியூஸா வாங்க, அதுதான் நான் கேக்குறது. இப்ப 11th ஸ்லோகம்ல தேஷாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஞ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாம்யாத்ம பாவஸ்து ஞான தீபேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர் தீபத்தினால் அழிக்கிறேன். அதாவது பகவான் வந்து எல்லாரோட மனசுலயும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க இல்லையா? மனசுல வந்து ஜீவாத்மா ஜீவனா இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த உடல்ல உள்ள ஆத்மாவா இருக்கு. அந்த ஆத்மா கூட சேர்ந்து பகவானும் இருக்காங்க, ஜீவாத்மா கூட சேர்ந்து பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. சோ எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம என்னெல்லாம் செய்யறோம், என்னெல்லாம் திங்க் பண்றோம், என்ன பேசுறோம், நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் என்ன, எல்லாமே பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. சோ ஒரு ஒரு தீய வழியில ஈடுபட்டு இருக்கிறவனுக்கு கூட பகவான் வந்து கருணையா தான் காட்டுறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு இரண்யகசிபு அவ்வளோ தீய செயல்கள் தான் செய்யறான். அவனை வந்து தன்னோட கரங்களாலே கொன்று பகவான் வந்து உடனே அவரோட உலகத்துக்கு தான் எடுத்துட்டு போறாரு. யாரெல்லாம் பகவானோட கையால வதம் பண்ணப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு மறுஜன்மம் கிடையாது, அவரோட கோலோக விருந்தாவனத்துலதான் வசிப்பாங்க இல்லையா? இல்ல அப்படின்னா அவங்க செஞ்ச பாவ செயல்களுக்கு அத்தனை பிறவி எடுத்து அவங்க கஷ்டப்படணும். சோ பகவானோட கருணை தான், பகவான் எல்லாரும் கெட்டவங்க கிட்ட கூட பகவான் வந்து கருணையோட தான் இருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த இக்னோரன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு மனசுல. அந்த அறியாமையத்தான் நம்ம இக்னோரன்ஸ் சொல்றோம். சோ அந்த அறியாமை போச்சு அப்படின்னா தான் லைஃப்ல வந்து என்னென்ன விஷயம் செய்யணும், எதெல்லாம் லைஃப்ல முக்கியம், எதெல்லாம் லைஃப்ல முக்கியம் இல்ல அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை நம்ம பகவத்கீதையில பகவான் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்றத தெரிஞ்சுக்க நமக்கும் அந்த இக்னோரன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும். இப்ப இங்க சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து இது சொல்றாங்க இல்லையா, பாகவதம் சொல்றாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா கபிலர் அவங்க அம்மா தேவஹூதிக்கு நிறைய சாங்கிய தத்துவம் அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே நம்ம ஒரு நாள் இன்னும் டீடைல்டா நம்ம சொல்லலாம், ஏன்னா இன்னைக்கு துருவ சரித்திரமே ரொம்ப நேரம் போச்சு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுன வாச்சா. இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பகவான் பேசிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப அர்ஜுனர் வந்து பேசுறாரு. பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் அஹுஸ்வாம் ருஷயஸ் சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ்ததாம் அசிதோ தேவலோ வியாசஹ ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷமே. அர்ஜுனர் வந்து இப்ப சொல்றாரு, நீரே பரபிரம்மன். சோ பரபிரம்மன்னா எல்லாத்தையும் படைக்கிற ஆதி கடவுள் நீங்கதான் பரபிரம்மா. உன்னத இருப்பிடம், அதாவது நம்ம எல்லாருமே லைஃப்ல வந்து நிறைய அடி எல்லாம் விழுது அப்படின்றப்போ சந்தோஷமா இருக்கப்போ யாருமே பகவானை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க, அவங்களோட லைஃப என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. கஷ்டம் எல்லாம் வர்றப்பந்தான் பகவான் கிட்ட நம்ம வந்து விழுவோம். அது யாரெல்லாம் பகவானோட திருவடியில விழுந்தவங்கள கண்டிப்பா பகவான் வந்து எழுப்பி விட்டுருவாங்க. எப்படி அர்ஜுனர் எழுப்பி விடுறாரு அந்த மாதிரி எழுப்பி விட்டுருவாங்க. சோ எழுப்பி விட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும், ஒரு பகவானே நீ உன்னை அடையிறதுதான் என்னோட டெஸ்டினேஷன் அப்படின்ற கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு வந்துடும். சோ நீங்க தான் உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர். பகவான் கிட்ட எந்த கலங்கங்களும் கிடையாது இல்லையா? ரொம்ப தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், உண்மையா நிரந்தரமா இருக்கிறது பகவான் தான். நீரே நம்ம எல்லாருமே அழிஞ்சிருவோம் இல்லையா? இந்த உலகமும் அழிதலுக்கு உட்பட்டது. கலியுகம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த உலகமும் அழிஞ்சிடும். சோ ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல, பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கும் எந்த அழிவும் கிடையாது. சோ நீங்க நித்தியமானவங்க, நீங்க திவ்யமானவங்க, ஸ்வீட் ஆதி தேவர், நீங்க தான் ஆதியில வந்த ஆதி தேவர். உங்களுக்கு பிறப்பு அப்படின்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, மிக பெரியவர். அப்புறம் உண்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை இந்த விஷயத்த எல்லாம் ஏற்கனவே நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, அசிதர், தேவலர், வியாசர் இவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க.
இப்ப நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம்ல சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேஷவ நஹி தே பகவன் விக்திம் விதுதேவா ந தானவாஹ. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்துவத்தை அறிய முடியாது. அதாவது உங்களுக்கு இவ்ளோ உங்களோட வைபவங்களை தேவர்களாலையும் இதேதான் பகவானும் சொன்னாங்க இல்லையா? ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க. தேவர்கள் எத்தனை தேவர்கள் வந்து பகவான் கிட்ட அபச்சாரப்பட்டாங்க இல்லையா? அததான் இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். சோ உங்களை பத்தி 100% புரிஞ்சுக்கணும், அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியாது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. இப்ப இங்க 17th ஸ்லோகம்ல உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். ஏன்னா பகவான் வந்து தூய பக்தி தொண்டு என்ன, தூய பக்த நிலை அது என்னன்னு ஒரு ஸ்லோகம்ல சொன்னாங்க இல்லையா? எப்போதுமே பகவானோட ஸ்மரணையில இருக்கிறது. இப்ப அர்ஜுனர் கேக்குறாரு, எப்படி நான் ஒன் ஃபுல் டேல எப்படி நான் உங்களை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது? வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை சரி நான் வந்து எப்படி உங்களை இதை தவிர வேற என்னென்ன உருவத்துலலாம் நான் உங்களை நினைச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. ஜனார்த்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். ஏற்கனவே பகவான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காரு அந்த யோக சக்தியை பத்தி எல்லாம், நீங்க இன்னும் நல்ல டீடைல்டா எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. இப்ப நம்ம கதை ஒருத்தர் கதை சொல்றாங்க, ஆப்போசிட்ல ஒரு 10 பேர் கேக்குறாங்கன்னு வைங்க. அவங்க இப்ப இங்க வந்து நான் யாரையுமே பாக்குறது இல்ல, அதனால நீங்க எல்லாரும் எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது தெரியாது. ஆனா ஜென்ரலா ஒரு கதை சொல்றோம், நம்ம கதை சொல்றோம்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்களா அப்படியா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படி இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டாதான் கதை சொல்றவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா? சோ இங்கேயும் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர் பகவான் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல யாராவது தன்னை பத்தி அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா, ஐயோ இவன் வரான், அவனை பத்தியே ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிக்கலாம், வேணாம் வாங்கடா எஸ்கேப் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பயந்து ஓடிதான் போவோம் இல்லையா? ஆனா பகவான் வந்து அப்படி இல்ல. பகவானை பத்தி கேக்குறப்போ இப்ப நம்ம மதுராஷ்டகம்ல நம்ம பாக்குறோம்ல, பகவான் பேசுறது மதுரமா இருக்கும், அவரை பத்தி நம்ம பாடுறது மதுரமா இருக்கும், அவரோட உருவம் மதுரமா இருக்கும். சோ கிருஷ்ண பகவான் அவ்வளோ ஸ்வீட். அதனால அர்ஜுனருக்கு வந்து உங்களை பத்தி கேட்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, இன்னும் நல்ல டீடைல்டா சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேக்குறாரு. உண்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவது இல்லை. சோ அவருக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்ல, இன்னும் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு கேக்குறாரு அர்ஜுனர். ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். ஏன்னா அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கான், பகவானை பத்தி கேட்க அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு. சோ அந்த ஸ்வீட்னஸ்ல நான் வந்து மூழ்கி திளைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. இப்ப பகவான் சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல, அந்ததே கதையிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாதம விபூதயஹ பிரதான்யதஹ குருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்தயந்தோ விஸ்தரஸ்யமே. அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு எனக்கு நிறைய தெய்வீக தோற்றங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நான் உனக்கு சொல்றேன். ஆனா என்னுடைய வைபவங்கள் யோக சக்தி எல்லாம் நிறைய இருக்கு, அதுல நான் கொஞ்சம் சொல்றேன் உனக்கு, ஏன்னா என்னோட யோக சக்தி எல்லாம் எல்லையே இல்லாம நிறைய இருக்கு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. சில முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, இதுக்கு நம்ம திரும்பவும் வருவோம். ஏன்னா பகவான் ஒரு பெரிய சார்ட்டே இங்க போட்டிருக்காங்க. அதாவது நிறைய நான் சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய கோள்கள் இருக்கு, ஒரு கோளுக்குமே ஒரு விஷ்ணு இருக்காரு. சோ நான் வந்து விஷ்ணுவா நான் இருக்கேன், வானத்துல சூரியனா இருக்கிறதும் நான் தான். ஏன்னா அவர் அர்ஜுனர் கேட்பாரு இல்லையா, நான் உங்களை நான் உருவமா நான் பாக்குறேன், இது போக நான் எல்லா இடத்துலயும் எப்படி பிரகலாத மகாராஜர், எல்லாரும் அந்த படம் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப ரீசெண்டா அந்த பிரகலாதர் மகாராஜர் பத்தி மகா நரசிம்மர் நினைக்கிற படம் பேரு. சோ அதுல பாருங்க, அவங்க வந்து பாக்குற இடம் ஃபுல்லாவே மரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாராயணர் இருப்பாரு, தண்ணியில பார்த்தா நாராயணர் இருப்பாரு, வானத்துல பார்த்தா நாராயணன், அவர் எங்கெல்லாம் பாக்குறாரோ எல்லா இடத்துலயும் நாராயணர் தெரிவாரு. சோ அத மாதிரிதான் அர்ஜுனர் கேக்குறாரு, நான் பாக்குற எல்லா இடத்துலயும் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்றத நான் எப்படி நினைக்கிறது, எப்படி நான் உணர்றது அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேக்குறப்போ இவங்க சொல்றாங்க, சூரியனை நீ பாக்குறியா, அந்த சூரியன் நான் தான். சந்திரனை பாக்குறியா, அந்த சந்திரன் நான் தான். இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்டே பகவான் வந்து போடுறாங்க. மருந்துகளுள் மரீச்சி, அதாவது இது வந்து தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அவங்களுக்கு உள்ள அந்த மருந்தா இருக்கிறதும் நான் தான். இப்ப உதாரணத்துக்கு
இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல சில பேர் நிறைய பேர் வந்து டாக்டர் சொல்லுவாங்க, நீங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா நாங்க காப்பாத்திருப்போம், அப்புறம் இந்த மருந்து இந்த ஊர்ல இல்ல அதனால எங்களால காப்பாத்த முடியல அப்படின்ட்டு சில சோ ஒருத்தங்க கஷ்டத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மருந்து கிடைச்சு அவங்க காப்பாற்றப்படுறாங்கன்னா அந்த மருந்தா இருக்கிறதும் பகவான் தான். அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றது. சோ சந்திரனா இருக்கிறது நான் தான், சூரியனா இருக்கிறது நான் தான், வேதங்கள்ல சாம வேதமா இருக்கிறது நான் தான், தேவர்கள் தலைவனா இருக்கிற இந்திரனா இருக்கிறது நான் தான், நம்ம ஐம்புலன்களை மனசா இருக்கிறது நான் தான், அப்புறம் வாழும் உயிர் நம்ம உயிரோட இருக்கோம் அப்படின்னாலே பகவான் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்காரு. சோ வாழும் அந்த சக்தியா இருக்கிறது நான் தான். அப்புறம் ருத்ரர்கள்ல சிவபெருமானா இருக்கிறது நான் தான். சோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ற எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு இது இருக்கும். சோ சிவபெருமானா இருக்கிறதும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அதுக்கப்புறம் யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரனா இருக்கிறது நான் தான். அப்புறம் படைத்தலைவனா இருக்கிறதுல முருகனா இருக்கிறதும் நான் தான். சோ சிவபெருமானும் கிருஷ்ணர் தான், முருகரும் கிருஷ்ணர் தான். இப்ப நிறைய பேர் முருக வழிபாடு சிவபெருமான் வழிபாடு எல்லாமே பண்ணுவாங்க. சோ எல்லாருமே கிருஷ்ணரை தான் வழிபாடுறாங்க. அதனால நமக்குள்ள எந்த சண்டை சச்சரவு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணரோட ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இங்க எல்லாருமே. அதுக்கப்புறம் பெருங்கடல் நம்ம ஓஷனா பாக்குறோம்ல, அந்த ஓஷனா இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் தான். முனிவர்கள்ல பிருகு முனிவரா இருக்கிறது நான் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப ஹோமத்துல எல்லாம் நிறைய மந்திரங்கள் எல்லாம் உச்சாரணம் செய்வாங்க. அதுல ஓம்ன்ற அந்த இது வேர்டு இல்லாம வராது. சோ அந்த ஓமா இருக்கிறது நான் தான். அப்புறம் யாகங்கள்ல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமா இருக்கிறது. ஏன்னா இப்ப கலியுகத்துல நாம ஜபம் தான் சர்வசிரேஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த 4 யுகங்கள் உண்டு இல்லையா, சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். நம்ம இப்ப இருக்கிறது கலியுகம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த 3 யுகங்கள்லயும் பாவங்கள் எல்லாம் கழிக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டப்படணும், ரொம்ப மெனக்கிடணும். அப்பனா மட்டும்தான் நம்ம பாவங்களை கழிக்க முடியும். ஆனா கலியுகத்துல பகவான் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காருன்னா, நீ நாம ஜபம் பண்ணு. அதனாலதான் இங்க இஸ்கான்லயுமே 16 சுற்றுகள் எதுக்கு சொல்றாங்க, நம்மளோட நல்லதுக்குதான். யாரெல்லாம் 16 சுற்றுகள் நாம ஜபம் அந்த மாலை வந்து சொல்றாங்க, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட பாதுகாப்பு வளையத்துக்குள்ள வந்துருவாங்க. நம்ம அதுவும் காலையில அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல நம்ம பண்றப்போ அபரிவிதமான சக்தி நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் பகவானோட ப்ரொடெக்ஷனுக்குள்ளே இருப்போம். நம்ம எல்லாருமே வேலைக்கு போறவங்களா இருப்பாங்க, வீட்டுல இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸா இருக்கட்டும். ஒரு நிமிஷம், நம்ம எல்லாருமே உயிரோட இருக்கோம். குழந்தைங்க நல்லபடியா போயிட்டு வராங்க, ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா போயிட்டு வராங்க, ஒய்ஃப்ஸ் நல்லபடியா போயிட்டு வராங்கன்னா பகவானோட அருள் இருக்கிறனாலதான், பகவானோட அருளாலதான் அதெல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஒரு அளவுக்கு வசதி இது எல்லாமே சாப்டர் 15 வர்றப்போ இன்னும் டீடைல்டாவே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பகவானோட அருள் இல்லாம ஒரு இலை கூட அசையாது ஒரு மரத்துல. ஆனா நம்ம வந்து இது எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், நான் எவ்வளவு அகம்பாவத்துல இருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாமே சாப்டர் 15 வர்றப்போ நம்ம அதை எல்லாமே புரிஞ்சுக்கலாம். இது எல்லாமே பகவானோட கருணையினாலதான் நம்ம இவ்வளவு தூரம் நல்லா இருக்கோம். அப்ப நம்ம பகவானுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம நன்றியோட இருக்கணும். பகவான் பதிலுக்கு என்ன கேக்குறாரு, ஒண்ணுமே கேட்கல. நீ என்ன பத்தி நினைச்சிட்டு அது எதுக்கு, நம்மளோட நல்லதுக்குதான். ஏன்னா நீ சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறியா, நீ என்னோட உலகத்துக்கு வா. இந்த உலகத்துல சந்தோஷம் தேடுறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து பகவானோட கருணை, நம்மளும் பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியங்கள், அதனாலயும் நமக்கு அந்த சந்தோஷத்தெல்லாம் அனுபவிக்கிறோம். ஆனாலும் ஃபுல்லா சந்தோஷம் இருக்குமா நம்ம லைஃப்லன்னா அப்படி இல்லையா. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ ஆனா 100% சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட கோலோக பிருந்தாவனத்துல. சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கலியுகத்துல நாம ஜபம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதனால நம்ம எவ்வளவு முடியுதோ நாம ஜபம் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அதுக்கப்புறம் அசையாதவையில இமயமலையா இருக்கிறது நான் தான், மரங்கள்ல ஆலமரமா இருக்கிறது நான் தான், அப்புறம் தேவ ரிஷிகள்ல நாரதரா இருக்கிறது நான் தான், தேவலோக பாடகர்கள்ல சித்திரரதனா இருக்கிறது நான் தான், அப்புறம் சித்தர்கள்ல கபிலரா இருக்கிறது நான் தான், குதிரைகள் உச்சைஸ்ரவசா இருக்கிறது இதெல்லாம் தான். இந்த பிக்சர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த பிக்சர் இப்ப பகவான் ஒரு பெரிய லிஸ்டே போட்டாங்க இல்லையா, அது எல்லாமே இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. சோ சிவபெருமான் உச்சைஸ்ரவஸ்ன்றது இந்த குதிரை. அப்புறம் அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோன்னா சிங்கமா இருக்கிறது நான் தான். ஏன்னா சிங்கத்துக்கு தானே அந்த ஒரு தோரணை, கம்பீரமான அந்த தோரணை
இருக்கு இல்லையா. சோ கிங் ஆஃப் த ஜங்கிள் நம்ம வேற எந்த ஒரு அனிமலையும் நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் வந்து மிருகங்கள்ல சிங்கமா நான் இருக்கிறேன். அந்த லிஸ்டுக்கான எல்லா விஷயம் நாரதரா இருக்கேன்னு சொன்னாரு இல்லையா. சோ அதனாலதான் இங்க நாரதர் போட்டிருக்கீங்க, ஐராவதமா இருக்கேன், அதெல்லாம் இப்ப நம்ம படிப்போம். சோ அந்த லிஸ்ட தான் இங்க போட்டோவா போட்டிருக்காங்க. கபிலரா இருக்கிறது, அப்புறம் குதிரைகள்ல உச்சைஸ்ரவஸ், ஐராவதம் அந்த அந்த போட்டோ இருக்கு இல்லையா. ஐராவதம் இவங்க எல்லாம் எப்படி வந்தாங்க, அந்த பார்க்கடல்ல அமுதத்தை கடையறப்போ மகாலட்சுமி வராங்க, அப்போ இந்த குதிரை எல்லாம் வரும், இந்த ஐராவதம் இதெல்லாமே வரும் இல்லைங்களா. சோ அதெல்லாமே நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. மனிதர்கள்ல ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கிறது யாருன்னா பகவான். இப்ப முன்னாடி எல்லாம் மாதம் மும்மாரி மழை பெய்கிறதா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது ஒரேடியா மழை பெய்யக்கூடாது, ஒரேடியா வெயிலும் அடிக்க கூடாது, ஒரு மாசத்துக்கு விட்டு விட்டு 3 தடவை மழை பெய்யணும். அப்படி பெய்யுதுன்னா தான் அந்த ராஜா ஒழுங்கா தர்மத்தோட இது பண்ணிட்டு இருக்கான், ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ தர்மத்தோட ஆட்சி செய்யற ராஜாவா இருக்கிற ஒரு நாட்டுக்கு ராஜாவா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் ஆயுதங்கள், வெப்பன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராயுதம் அப்படின்னு ஒரு வெப்பன் இருக்கு. அத வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல், அதை யூஸ் பண்ணனா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதாயிடுவாங்க. சோ அந்த வஜ்ராயுதமா இருக்கிறது நான் தான். பசுக்கள்ல காமதேனு, இந்த காமதேனு பசு வந்து அங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு. இப்ப பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற பசுக்கள் எல்லாம் காலையில ஒரு 10 லிட்டர் கலக்குதுன்னா திரும்பவும் சாயங்காலம் 10 லிட்டர் கலக்குமா அப்படின்னா அது பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனா இந்த காமதேனு பசு எப்போ 24 ஹவர்ஸும் நம்ம போனா கூட நம்ம அதால இது கொடுக்க முடியும், பாலை கொடுக்க முடியும். சோ அந்த பசுக்கள்ல காமதேனுவா இருக்கிறது நான் தான். அப்புறம் சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதனா இருக்கிறது நான் தான். பாம்புகள்ல வாசுகியா இருக்கிறது, தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷனா இருக்கிறது நான் தான். நீர் தெய்வங்கள், பகவான் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட என்ன சொன்னாரு, என்னோட வைபவங்கள் ரொம்ப பெருசு, எல்லையே அற்றது என்னோட யோக சக்தி, அதுல கொஞ்சம் சொல்றேன்னாரு. அந்த கொஞ்சத்தை தான் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். சோ தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷனா இருக்கிறது நானு, நீர் தெய்வங்கள்ல வருணனா இருக்கிறது நானு. அதுக்கப்புறம் பித்ரு உலகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பித்ரு உலகத்துல ஹெட்டா இருக்கிற ஆரியமாவா இருக்கிறது நானு. சட்டத்தை வழங்குபவர்கள், இப்ப நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க கோர்ட்ல இருக்க ஜட்ஜஸ் அவங்க எல்லாம் தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்லையா. நம்ம இங்க இருக்கவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, இப்ப ஏதோ ஒரு தப்பு பண்றாங்க, ஒரு கொலையே பண்றாங்க, அவங்க நிறைய பணத்தை கொடுத்து சரி கட்டிடுறாங்க, அவங்க இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வேணா தப்பிச்சிடலாம். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல அவங்களால தப்பிக்கவே முடியாது. ஏன்னா யம தர்ம ராஜாவா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ நம்ம அதனால அந்த பகவத்கீதை ஞானம் எல்லா ஃபீல்டுக்கும் இவங்க மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படிலாம் இல்ல, எல்லாருக்கும் இந்த பகவத்கீதை ஞானம் இருக்கணும். அப்பந்தான் தர்மத்தோட எப்படி வாழ்றது அப்படின்ற, அவங்க என்ன வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம், டாக்டரா இருக்கலாம், IPS IAS எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், இன்ஜினியர் எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அதுக்கு மேல அவங்க இந்த பகவத்கீதை அறிவும் அவங்க கிட்ட இருந்ததுனாதான் தர்மத்தோட வாழ்றது எப்படி, அப்புறம் அந்த ஞானம் அது எல்லாமே பகவான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இன்னும் நல்ல அவங்க லைஃப் ஆல்ரெடி நல்லா தான் இருக்கும், இருந்தாலும் இன்னும் நல்ல பெஸ்டா அவங்களோட லைஃப் இருக்கிறதுக்கு பகவத்கீதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்ப மத்த மதங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட இதை கண்டிப்பா அவங்க படிக்கிறாங்க. நம்ம இந்த சனாதன தர்மத்துல இருந்துட்டு பகவத்கீதை பொக்கிஷம், பகவத்கீதைன்றது பகவானே, வேற யாரோ இல்ல, பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. சோ அந்த பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில, அதுல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட டைமை கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அசுரர்கள்ல பிரகலாதனா இருக்கிறது நான் தான். சோ பகவான் வந்து இங்க யாரையும் நீ ஏழையா, நீ பணக்காரனா, நீ இந்த ஜாதியா அந்த ஜாதியா எதுவுமே பாக்கல, நீ அசுரனா தேவனா எதுவுமே பாக்கல, நீ என்கிட்ட பக்தி பண்றியா, எனக்கு நான் உன்ன நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா போதும், அவர் 10 ஸ்டெப் பின்னாடியே வந்துருவாரு. சோ அதுதான் கேக்குறாரு. அவர் கேக்குறது வெறும் பக்தி தான், அன்போட ஒரு பூவோ ஒரு இலையோ ஒரு பழமோ எனக்கு கொடு, அது போதும் அப்படின்றாரு. ஒண்ணு நீ தங்க கவசம் சாத்து, வெள்ளி கவசம் சாத்து அப்படிலாம் பகவான் கேட்கவே இல்லை, அன்பு, அந்த அன்பை தான் கேட்கிறாரு. பிரகலாத மகாராஜா எவ்வளவு அன்போட இருப்பாரு இல்லையா, அவ்வளவு அன்பு அவருக்கு. அதனாலதான் இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ அசுரனா இருந்தாலும் நான் இப்ப வந்து பிரகலாதனா இருக்கேன். ஏன்னா பிரகலாத மகாராஜா அசுரர்கள்ல இருந்து ஃபுல்லா ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்க அசுரர்களுக்கு. ஏன்னா அசுரர்கள் நம்ம கிட்டயுமே அசுரர்கள் இருக்கு,
எதெல்லாம் அசுர குணம், அதுவுமே ஒரு சாப்டர்ல பகவான் வந்து எதெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள், எதெல்லாம் அசுர குணங்கள். சோ நம்ம வந்து அதை செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓ நம்ம கிட்ட நான் இந்த குணம்லாம் நான் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம்லாம் நினைச்சேன் அப்படின்னு நம்மளே நமக்கு தெரிய வரும் அந்த அசுர குணம். ஆனா பகவான் வந்து இந்த குணங்கள்லாம் அசுர குணங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு சாப்டர்ல. அது இனிமேல் தான் வரும், அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் காலம், நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய பெயின்ஸ் அதெல்லாமே இருக்கும், நிறைய அவமானங்களை சந்திச்சிருப்போம், அதெல்லாம் இப்ப தாண்டி வந்திருப்போம். நம்ம எப்படி தாண்டி வந்திருக்கோம்னா பகவான் தான், அந்த மறதியை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். இப்ப சில விஷயம்லாம் நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏதாவது யாத்திரை போறோம் அப்படின்னா பகவான் எப்படி இருந்தாங்க அதை அப்படியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கணும். தேவையே இல்லாம 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ சண்டை போட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தோம் அவ்வளவுதான், நம்ம லைஃபே முடிஞ்சிரும். அதனாலதான் இங்க பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணதான் நமக்கு தெரிய வரும், ஓ பகவான் வந்து நம்மள இப்படி நினைக்க சொல்றாரா, ஓகே இப்ப நம்ம இதான் திங்க் பண்ணணும், தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம திங்க் பண்ணக்கூடாது. சோ காலமா இருக்கிறது பகவான், காலத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா. நம்ம நிறைய பெயின்ஸை முன்னாடி சந்திச்சிருப்போம், அந்த பெயின்ஸ் எல்லாம் மறக்க அடிச்சது யாருன்னா காலம். காலத்துக்கு அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா. சோ காலமா இருக்கிறது நான் தான். மிருகங்கள்ல சிங்கம், அந்த போட்டோல பார்த்தோம் இல்லையா. அப்புறம் பறவைகள்ல கருடனா இருக்கிறது நானு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் காற்று, காற்று வந்து நிறைய அசுத்தங்களை சுத்தம் செய்யும். பூமியிலேயே சொல்ற நிறைய அசுத்தமான விஷயங்கள் இருக்குன்னா அது காற்றுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு. சோ காற்றா இருக்கிறது நான் தான், பஞ்சபூதங்களா இருக்கிறதும் பகவான் தான். அப்புறம் ராமர் வந்து ஆயுதம் எடுத்தாரு அப்படின்னா ஒரு இதே இருக்காது இல்லையா. ஒரு குறிய வச்சு அவர் இது பண்றாருன்னா தவறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சோ யார் அந்த வெப்பனை செலுத்துறதுல யார் பெஸ்ட்னா ராமர். சோ ராமரா இருக்கிறது நானு. அப்புறம் மீன்ல வந்து சுறா மீனா இருக்கிறது நானு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அப்புறம் பாயும் நதியில கங்கை நதியா இருக்கிறது நானு. அப்புறம் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, படைக்கப்பட்ட எல்லா விஷயமும் இயற்கையை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்தையும் படைச்சது எல்லாமே பகவான் தான். அப்புறம் சுய ஆன்மீக அறிவியல்ல சுய ஆன்மீக அறிவியல்ன்றது நமக்கு இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்க அந்த ஞானம் வருது இல்லையா, இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது பகவான். அப்புறம் தர்க்கவாதிகள் சில பேர் இருப்பாங்க, அவங்க கடவுளை கூட நம்ப மாட்டாங்க, ஆனா அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு இதா இருப்பாங்க, இப்படிதான் அந்த அவங்களுக்கு அந்த உறுதி, அந்த ஸ்டிஃப்னஸா இருக்கிறதும் பகவான் தான். எழுத்துக்கள்ல ஆ எழுத்தா நான் தான் இருக்கேன். கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல். அப்புறம் படைப்பாளிகள்ல பிரம்மா, இதுவும் பிரம்மாவோட போட்டோவும் இருந்துச்சு. சோ பிரம்மாவா இருக்கிறதும் நான் தான். மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர், எல்லாமே எல்லாமாவா பகவான் இருக்காங்க. பெண்கள்ல இப்ப பாருங்க, சில பெண்கள் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, சில பெண்களுக்கு நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். சில பெண்கள், இது பெண்கள்னு இல்ல ஆண்களுக்குமே சொல்றேன், ரொம்ப புகழோட வாழ்றாங்க. எந்த டேலண்ட் நம்ம எல்லார்கிட்டையும் எந்த டேலண்ட் இருக்கோ அந்த டேலண்டா இருக்கிறது பகவான். இப்ப சில பேர் நல்லா பாடுவாங்க, குரல் வளம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். சில பேர் நல்லா வரைவாங்க, ஓகேவா. சோ எந்த டேலண்டா இருந்தாலும் சரி அந்த டேலண்டா இருக்கிறது நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ற வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம், எனக்கு அவ்வளோ பெரிய டேலண்ட் இருக்கு தெரியுமா, நான் எல்லாம் அவ்வளோ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் வந்து பிரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படி இப்படி நம்ம பெருசா இது அகம்பாவத்தோட உச்சியில இருந்திருப்போம். அதெல்லாம் இப்ப சர விழுந்துருச்சுங்களா. ஏன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னா அது பகவான் வந்து நமக்கு பிளஸ் பண்றாரு, இந்த டேலண்டோட நீ இரு. அந்த டேலண்டா இருக்கிறதும் பகவான் தான், நம்ம எதுவுமே காரணம் இல்லை. அப்புறம் இப்ப பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா. யாருக்கெல்லாம் பொறுமைப்பா இவ பெரிய பொறுமைசாலிதான் அப்படின்னு சர்வசாதாரணமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ பொறுமையோட இருக்கோம்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம். அந்த பொறுமையை கொடுக்கறதும் பகவான். அந்த அந்த பெரிய விஷயத்த இருக்கிறதும் நம்ம பொறுமையோட இருக்கோம் புகழ்றாங்க அப்படின்னா அந்த புகழெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். ஏன்னா அந்த பொறுமையை கொடுக்கறதும் பகவான் தான். அப்புறம் ஸ்தோத்திரங்கள்ல பிரஹத் ஷாமா, காயத்ரி மந்திரமா இருக்கிறது. அப்புறம் மாதங்களில் நான் மார்கழி. சோ இததான் காப்பி பண்ணி சினிமாக்காரங்களா பாட்டெல்லாம் இது பண்ணிருக்காங்க. சோ பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாசம் மார்கழி. அதுக்கப்புறம் பருவங்கள்ல வசந்த கால பருவம், ஏன்னா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிளவர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகா பூத்து குலுங்குற ஒரு காலம். சோ அந்த வசந்த காலமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறம் ஏமாற்றுக்காரர்கள்ல சூதா இருக்கிறது நானே அப்படின்னு எல்லாரும் நம்ம சகுனிய வந்து என்ன நினைப்போம், எவ்வளவு கெட்டவனா இருக்கான் அப்படின்ட்டு. பகவானுக்கு எல்லாமே, பகவானுக்கு தெரியாம ஒரு விஷயம் உண்டா. அவர் நினைச்சா இன்னும் நிறைய அவருக்கு 10,000 மடங்கு சகுனி பகவான் கிருஷ்ணர்
சோ சூதா இருக்கிறது நான் தான். ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ். தேஜஸ்னா நல்ல ஒளியா இருக்கிறது. சோ இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் இதெல்லாம் யார் யார் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதனால அது அப்படி போட்டிருக்காங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம்ல மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. சோ அது அசைகிறதா இருக்கட்டும், அசையாம இருக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் நான் இருக்கேன். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் வந்து நம்ம எல்லார் உடம்புக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா கூட சேர்ந்து பரமாத்மாவா பகவானும் இருக்காங்க இல்லையா. இட் டசன்ட் மீன் நான் லிவிங் திங்ஸ்ல பகவான் இல்ல, அப்படிலாம் இல்ல. நான் லிவிங் திங்ஸ்லயே பகவான் இருக்காரு. அதுதான் பகவான் இங்க சொல்றது. ஏன்னா நரசிம்ம சுவாமி ஒரு பில்லர்ல இருந்து தானே வராங்க. சோ அப்போ ஒரு பில்லருக்குள்ள இருந்து வர முடியுதே பகவானால. சோ தூண்லயே இருப்பாங்க, துரும்புலயே இருப்பாங்க, எல்லா இடத்துலயுமே பகவானால இருக்க முடியும். பகவானால இங்கேயும் இருக்க முடியும், ஆன்மீக உலகத்திலயும் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு சின்ன துளியை தான் நான் உனக்கு சொல்லி இருக்கேன் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு. யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத்தத் ஏவகச்சத்வம் மம தேஜோ சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. சோ நம்ம இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம எல்லார்கிட்டயும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கு. அது அழகா இருக்கலாம், பதவி, இப்போ ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கும், எல்லாரும் நம்மள புகழ்றாங்க, ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம கிட்ட, அதை எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க. பகவான் நம்மள பிளஸ் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம நல்லா படிக்கிறோம், நல்லா படிச்சு நல்ல வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா, நல்லா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே பகவானோட அருள். அதனால நான் படிச்சேன், அப்கோர்ஸ் நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் கண்டிப்பா போட்டிருக்கோம். ஆனா பகவானோட அருள் இல்லாம இது எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை. ஏன்னா எத்தனை குழந்தைகள், எத்தனை பேரால படிக்க முடியாம இருக்கு இல்லையா. சோ படிக்கிறோம், நல்ல வேலைக்கு போறோம், எத்தனையோ பேர் நல்லா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போக முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு. அவங்களோட பெரியவர்களை பாத்துக்கிற இதுக்காக இருக்கட்டும், குழந்தைகளை வளர்க்கறதுக்காக இருக்கட்டும், எனக்கே தெரியும், எத்தனையோ டாக்டர்ஸா இருக்கிறவங்க, இன்ஜினியர்ஸா இருக்கவங்க, அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸா இருந்துகிட்டு குடும்பத்தை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ வேலைக்கு போறவங்களும் இருக்காங்க. சோ இங்க யாரும் உயர்வு தாழ்வு அப்படின்லாம் இல்ல. ஆனா எந்தெந்த நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. இப்ப இயற்கையிலேயே நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம எங்கேயாவது அவுட்டிங் போறோம், கேரளாக்கு போறோம், நல்ல இயற்கை சூழ்ந்த இடமா போறோம்னு வைங்க, ஊட்டி, கொடைக்கானல், எது வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். அதுல எல்லாம் நம்ம பாக்குறப்போ நம்ம அப்படியே இயற்கையில நம்ம மயங்குவோம், இவ்வளவு அழகா இருக்கு, இவ்வளவு அழகா இருக்குன்ட்டு. இது எல்லாமே பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு துளி தான். அவரோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போனோம்னா 1000 டைம்ஸ் இதை விட செம்ம சூப்பரா இருக்கும். இப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா, என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகிறேன். நான் இவ்வளவு சொல்லணுமாடா உனக்கு, ஒரு சின்ன விஷயத்த வச்சே உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாதாடா கண்ணா அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாங்க. என்னோட அந்த சின்ன இதே உலகம் ஃபுல்லாவே பரவி இருக்கு, அதை வச்சே நீ வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் என்னோட வைபவத்தோட சக்திய. சோ இதோட நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோகோ நாம தசமோத்யாயः. ஹரி ஓம். சோ வெற்றிகரமா நம்ம 10th சாப்டர் இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு 11th சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாரும் வாங்க, கண்டினியூஸா வாங்க. நெக்ஸ்ட் மந்த் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது, அதனால நீங்க கரெக்டா வந்திருக்கீங்க. மாயா வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பா நடுவுல நிறைய தடங்கல்கள் வரும், அதெல்லாம் தாண்டிட்டு வாங்க. கிருஷ்ண பகவானோட பக்தியில நம்ம இன்னும் நல்லா முன்னேறலாம். தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு. நான் க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன், இதோட நான் என்னோட செஷன் முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். அனந்த கோடி பக்த விருந்து கி ஜெய். ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கி ஜெய். ஜெய். கோவிந்த் கி ஜெய். ஜெய். ஹரி ஹரி. அயோத்தியா ஜெய். கி ஜெய். ஜெய்.
मानंदे जय हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल எல்லாரும் வந்து குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு அத்தியாயமா முடிங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் யாரெல்லாம் இன்னும் முடிக்கலையோ கூகுள் ஃபார்மும் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா பக்தி விருக்ஷான்னு ஒரு குரூப் இருக்கு, அதுல நாங்க